पंजवीं पौड़ी च अगे महाराज बख्शिश करते ने। हुण बेनती की कि महाराज जी परमात्मा की प्राप्ति सतगुरां द्वारे आप जी ने कही है, वो तो ठीक है, पर परमात्मा नादी है, बिंदी है, स्वतंत्र है, पतंत्र है, माया मल सहित है, माया मल रहत है। ये 6 प्रश्नां दा उत्तर गुरु नानक देव जी हुण सिद्धां नूं देण लगे ने। थापिया ना जाए, कीता ना होए। महाराज कहने लगे भाई सिद्धो, परमात्मा किसी द्वारा गद्दी उत्ते स्थापन नहीं किया जाता हुंदा, इस करके वो नादी नहीं। नादी हुंदा जो शब्द द्वारा पैदा होया होवे। गद्दी दे उत्ते पहला कोई होर रब होवेगा, उस तो पहला होर रब होवेगा, फिर उन्हें अगे किसी नूं होर रब थाप दिता। थापिया ना जाए, वो यह जा नहीं है, क्योंकि उन्होंने गद्दी उत्ते वो कोई स्थापन करे जे कि वो तो वड्डा होवे, उसका गुरु होवे, तो किसी का पैदा किया होया होवे, नहीं तो इस करके वो बिंदी नहीं है। क्योंकि परमात्मा बिंदी औलाद हुंदी जिहड़ी माता पिता तो होवे पैदा, इस करके थापिया ना जाए, ना वो कीता ना होए। कीता भी नहीं, पैदा भी नहीं कीता किसी ने। सो इस करके कहने पिछे भी उन्होंने किसी ने थापिया नहीं, हुण भी किसी ने उन्होंने जाए पैदा नहीं किया होया, अगे भी किसी का किया होया नहीं होवेगा, वो तो आपे आप निरंजन सोए। महाराज कहने वाहिगुरु ता आल इन आल, आपे आप का मतलब यही है ना, आल इन आल है परमेश्वर, निरंजन माया कालख तो रहत। आपे आप कहण करके वो परमात्मा स्वतंत्र है, पतंत्र नहीं। पतंत्र हुंदा अधीन होना किसी दे, भाव अपनी मर्जी अनुसार सब काम करदा फिरदा, किसी दे अधीन नहीं है, ना ही किसी दी मनदा ही है जबरदस्ती। बस एक भगतां दी मनदा, भगती करन वाला बहुता ही प्रेमी होवे, उहदा सीधा सादा भोला भाला, ओहदी गल मन लैंदा। दूजे जिहड़े लोक ने चलाक ने, शरारती ने, शैतान ने, उन्हां दी नहीं मनदा, कहना तू नहीं मेरे लायक। निरंजन कहण नालों परमात्मा माया मैल तो रहत है, माया मल दे सहित नहीं। यो नादी बिंदी स्वतंत्र पतंत्र माया मल सहित है कि माया तो रहत है। सतगुरु जी ने 2 पंक्तियां विच ही अर्थ का इहदा प्रश्न का उत्तर देता। थापिया न जाए, नादी औलाद नहीं, कीता ना होए, बिंदी औलाद नहीं। आपे आप दा मतलब स्वतंत्र है, पतंत्र नहीं। निरंजन, अंजन हुंदा सुरमा, सुरमा हुंदा काला, काली हुंदी है माया। निरंजन माया कालख तो रहत है, वो माया मैल दे सहित नहीं है। क्यों ये महाराज ने 2 पंक्तियों में 6 प्रश्नों के उत्तर देते हैं। सो उस परमात्मा नूं किसी ने सेविया बिज नहीं। महाराज बेअंता ने कहते सेवा की भाई, इउं तां नहीं उहदी किसी ने सेवा ही नहीं की। कहने लगे महाराज जिन्होंने सेवा की है उन्होंने कोई फल प्राप्ति हुंदी है। सतगुरु महाराज कहने जिने सेविया तिन पाया मान। कहने भाई जिन्होंने परमात्मा की सेवा की है ना, फिर गल इत्थे आ जाती महाराज सेवा उहदी किवें हो सकती, जल तक स्वरूप नहीं, शरीर नहीं, कुछ नहीं। महाराज कहने सेविया का मतलब सिमरिया, संत की सेवा नाम ध्याई है। मारू सोहलिया चाहता गुर की सेवा नाम ध्याई है। परमात्मा की सेवा की है, जिहड़ा नाम जपना ही उहदी सेवा है। उन्होंने मान आदर सत्कार पा लिया है। परमात्मा की सेवा का कहते यही फल है। आदर तो मायावी बंदियां नूं भी मिल जाता, मायावी की मनुखों की सेवा करने नाल भी प्राप्त हो जाता है। अते मान नूं नखेता भी दिती गई है। कबीर माया तजी ताके आप भया जाओ, मान तजिया नहीं जाए। मान मुनि मुनवर गले, मान सुबह को खाए। महाराज सच्चे पातशाह कहण लगे सिद्धो जिन्हां ने हरि वाहिगुरू नूं सेविया ना, तिन्हां ने वो मान नहीं। एक तो मान सत्कार हुंदा दुनियावी, वो तो अमान हो गए, निर्माण होया। निर्माण होना, क्योंकि निर्माण होना एक बहुत औखा साधन है। अस को जन जन्म्यो पम माही, प्रभुता पाए जास मद नाही। जिन्हों ने वाहिगुरू नूं सेविया उन्होंने मनना करना पाया, मनन कर जो परमात्मा नूं पाया। सो
6 ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਉਪਮਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਅਰਥਾਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਅਨਉਪਲਬਧੀ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਟਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਪਾਇਆ, ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਪਾਇਆ, ਸੱਚਾ ਮਾਣ ਆਦਰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆ ਜੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਸਲੂਟ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, 200 ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਫਲਾਨਾ ਢਿਮਕਾ, ਜਦੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹ ਤਿੰਨ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮਾਣ ਪਾਇਆ। ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਜਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀਰਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਮਾਣ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵਾਸ ਜੇ ਚੜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਭਰ ਕੇ ਪਾਨ ਵਾਯੂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਪਾਨ ਤੇ ਪਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਚੜਾ ਲੈਣਾ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਖੁੱਲਣੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ। ਹੁਣ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਦਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਖਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੋਰਖੋਣਾ ਨੂੰ ਓੰ ਓੰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਗਣੇਸ਼, ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਓੰ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਇਆ ਅਨੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਚੜਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਅਭਿਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਜਗਿਆਸੂ ਸਿੱਖ ਪਾਸ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸੁਣੀਐ ਕਹੀਐ, ਮਿਲਿਆ ਸੰਤ ਮਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵੀਐ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣੀਐ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਏ ਤੇ ਕੰਨ ਕਿਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਭਾਉ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਧਨ ਨਿਸਫਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਪਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦ ਦਿਓਗੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲੱਗ ਜੀਵਾਂ, ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗਾਈਏ ਤਾਂ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰੀਏ
ਭਾਵਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਭਾਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਨਿਵਰਤ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਦੁੱਖ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟੇ ਹਰ ਨਾਏ, ਦੁੱਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਕੀਨੋ ਠਾਓ। ਸੁਖ ਘਰ, ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ, ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਘਰ ਚ ਲੈ ਜਾਈਦਾ। ਫਿਰ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਾਈਏ, ਸੁਣੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣ ਕਰੇ, ਨਿਧਿਆਸਣ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਫਲ ਦੱਸਦੇ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜੋ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਐਸਾ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਈਆਂ 2-3, ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, 2, 4, 5 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਉਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਐਂ ਸੁਣਨਾ, ਤੇ ਇਉਂ ਭਾਵ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਜਿੰਮ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਘਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹੀ ਵੰਡਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਵੀਐ, ਸੁਣੀਐ, ਮਨ ਰੱਖੀਐ, ਭਾਓ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਸਵਾਸ ਨੇ ਤੱਕ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਤੱਵ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ ਹੁਣ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਕਦੀ ਤਾਂ ਨਾਦੰ ਬਾਜਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਦੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਅਭੇਦ ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ। ਅਭੇਦ ਪੁਰਸ਼ ਜਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਿੜੀ ਚੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਭੇਦ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਇਹ ਅਭੇਦ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਦੇ। ਅਭੇਦ ਪੁਰਸ਼ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਾਦੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵੇਦੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਦੰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ, ਵੇਦੰ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ, ਕਥਾ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਹੋਣ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦਾ ਭੇਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਣ। ਸਮਰੱਥ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। 10 ਸਰੂਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਧਾਰੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਗੰਬਰ ਸੀ, ਐ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ।
क्योंकि निरंकार आप है। गुरु नानक साहब बहुत चीज़ां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪਦਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਮੋ ਰਜੋ ਸਤੋ ਵਾਲੇ नहीं कह सकते ਉਹਨੂੰ। जब तक अपनी बिरती चौथे पद नहीं जाती उदों तक नहीं जान सकते ब्रह्म की है, सतगुरु की ने, उन्होंने शहीदियां की ने, उन्होंने कर्म की ने। जब उपर बिरती चली जाती है निरंकार के दर्शन हो जाते जीव नूं, परमात्मा दे सतगुरां दे, उदों जाके जीव समझदा ये तो सतगुरु महाराज ने सारे कौतक ही कीते ने। इस करके उन्हां कौतकां नूं तां कोई भागां वाला ही समझ सकदा। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਵਾਲੇ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੌਣ ਨੇ, 10 ਸਰੂਪ ਕੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਉੱਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਲਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉੱਲਾ ਬਹੁਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਉਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਝ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨੀ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਪਤ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਵਡਿਆਈ ਲਈ, ਪੈਸੇ ਲਈ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰਸਿਓ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਤੋਂ ਅਵਸਥਾ ਚੱਲੀ, ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਤੋਂ ਚੱਲੀ। ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਰਨਵੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ 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 ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ 38,000 40,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਹੀ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤਿੰਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਦਾਂ ਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗਿਆਸੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮੁੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਪੂਜੇ ਅਧਿਸ਼ਟਾਨ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਆਓ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਚਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਜਿਆ ਅਧਿਸ਼ਟਾਨ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਉਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੋ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਵ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਸਦਰਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੋਰਖ ਦਾ ਅਰਥ ਗੋ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰੱਖ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਗੋਰਖ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਗੋਰਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਰਖ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਗੋਰਖ ਸੋ ਜਿਨ ਗੋਏ ਉਠਾਲੀ, ਕਰਤੇ ਬਾਰ ਨਾ ਲੱਗੈ। ਇੱਕ ਗੋਰਖ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਗੋਰਖ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਰਥ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਰਵਤੀ ਵਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਦਰਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰ ਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰਸਤੀ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਗੁਰ ਈਸਰ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਈਸ਼ਰ ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈ, ਗੋਰਖ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰਸਤੀ ਜੋ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਈਸ਼ਰ ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰ। ਗੋਰਖ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਗੁਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਰਮਾ ਕੀ? ਬਰਮਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਬਰਮਾ ਹੈ। परमात्मा ही मेरे लिए पार्वती है, परमात्मा ही माया है, परमात्मा ही मेरे लिए सृष्टि है। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहते ने आप जी ने
कहते प्रश्न करते हैं कि गोल मोल जी कहता कुछ समझ नहीं आई, ब्रह्मा विष्णु शिव जी वांग गुरु साहब किवें ने? कहते उत्तर दिंदे तुहानूं कराउंदा तो आप ही विच बैठ के सारिआं दे। जो शिव जी जिवें संसार का संघार करदा उवें गुरु साहब जग्यासुआं दे हिरदे चों काम क्रोध लोभ मोह हंम विकारां दा संघार करदे ने। इस रीति नाल गुरु साहब शिव जी वांग ने। असल विच दसवें पातशाह ने चीज नूं सामने लिआंदा। महाराज कहने विष्णु विच जोत किहदी है ते शिव जी विच जोत किहदी है, ब्रह्मा विच जोत किहदी है, मनुक्खां विच जोत किहदी है, पंछियां विच जोत किहदी है? कहने मैं तो बाहरली मिट्टी नूं मनदा ही नहीं, मैं तो अंदरली जोत नूं मनदा कि यह है तू ही, पर तू एक रूप बटा लिया कि यह रूप जिहड़ा शिव जी है ये संघार करदा, दुनिया का नाश करदा। कहने मैं तां मन्ना तुसीं अपनी जोत कढ लो शिव जी चों, फिर शिव जी संघार करके दिखावे। है कि नहीं तुहाडी जोत काम करदी? तुसीं ये भी सीधे तौर ते जे सारे काम कल्ले ही करदे हो तो अत कथनी हो जाती है। इस करके तुसीं वक्रो वक्रे रूप बना के उन्हां 'च जोत रख के उन्हां तों काम लैंदे हो। इस रीति नाल गुरु साहब जी कहने शिव वांग ने। ब्रह्मा जिवें संसार की उत्पत्ति करदा तिवें गुरु साहब जग्यासुआं दे हिरदे 'च शुभ गुणां की उत्पत्ति करदे ने। इस सबब नाल गुरु ब्रह्मा वांग ने। विष्णु जिवें सारिआं दी पालना करदा उवें गुरु महाराज जी जग्यासुआं दे हिरदे शुभ गुणां की पालना करदे ने, शुभ गुणां नूं वधाउंदे ने। इस कारण गुरु विष्णु दे सदर्श ने। तां ते सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने विद से वैराग पद, हर से ज्ञान पाल, शिव से विकार नाश, सतगुरु दास के। सतकर जैसे सतकर सो विशागन ते, तिमर हरन से तिमर मोह फांस के। महाराज सच्चे पातशाह आप ही ने सारा कुछ। जदों बिरती बहुत उपर चली जाती है, जे निगाह मारीए कुछ भी नहीं है। जिन्ने घरां च पानी जांदा टूटियां अलग अलग है। जो दी खोज करिए पिछों वड्डा सारा पाइप है, फिर उदों वड्डा टैंकी को आ जाओ, फिर टैंकी तो सारे इको ही है। फिर इसे तरह ही परमात्मा नूं जे थल्ले थल्ले देखांगे तो अलग अलग किस्म का दिखता है। पर जो बिरती नूं उपर चक के देखिए मिट्टी मिट्टी छड़ दो सारी। शरीरां दी मिट्टी है, पंछी भी मिट्टी है, दरख्त भी मिट्टी है। सिर्फ एक चीज देखो जोत केड़ी है, जोत वाहिगुरू दी है। उही जोत साडे शरीरां दे अंदर काम करदी है। उसे जिहड़ी जोत है उहनूं देखना। क्योंकि सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने पार्वती की तरह भी हन। जन्म कोट लग रगर हमारी, वरों संभ नत रहो कुआरी, तजो न नारद कर उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु। सो इस तरह कहते सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह अपने सिख दे मन दे विचों बख्शिश करते हैं, उन्होंने हठ दी दात बख्शिश करते हैं। तां ते महाराज सारे गुणां दे संपन्न हन, सारे स्वरूप ही हन। तां ते आपां इहदी ज्यादा बहुती व्याख्या की जगह के उत्ते यही दसदे हैं, क्योंकि फिर व्याख्या तो लंबी लंबी होंदी जाती, कई साखियां आई जांदियां ने। बस यही जानो कि अपना ध्यान परमात्मा में लै जाओ, बाकी थले सब उहदी जोत ही काम करदी। पार्वती भी, माया भी, ई सरस्ती भी, ये सारा कुछ मूल मंत्र दे विच। मूल मंत्र च सारा कुछ ही है, थले तो उपासना की लोड़ ही नहीं पैंदी। जिन्हें मूल मंत्र कर लिया, जपजी साहब पढ़ लिया, गुरबाणी पढ़ ली, उन्होंने होर लोड़ नहीं पैंदी कुछ। ये बाकी तो फिर गल्लां ही हैं सारियां। इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई। सिद्ध कहण लगे होर महिमा वर्णन करो, सानू बड़ा आनंद आ रहा है। अकाल पुरख वाल चित्त जुड़ गया सिद्धां दा। कहने जी गल तां थोड़ी ठीक है भी असीं जिन्नियां नूं मनदे हैं उन्हां विच जोत तां परमात्मा दी होई है, फिर असीं भी तां मन्नी होर किसे नूं जांदे हैं। कहण लगे सिद्धो जे मैं गुरु जी दी समग्र महिमा नूं जाणदा तां आखदा ना परमात्मा दी महिमा नूं। क्यों गुरु नानक साहब गुरु जी परमात्मा नूं कहंदे ने, क्योंकि वो कहंदे मेरा गुरु परमात्मा है। क्योंकि कहते तो हाँ, पर आखण करके संपूर्ण महिमा उसकी कथन नहीं की जा सकती। बहुत गल्लां मूँह नाल नहीं कहियां जा सकदियां, बहुत गल्लां लिखियां नहीं जा सकदियां, बहुत गल्लां समझियां नहीं जा सकदियां। इस करके परमात्मा नूं ना कोई समझ सकदा, ना कोई लिख सकदा, ना कोई उहदे बारे बोल सकदा।
ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ भी नहीं लिख सकते, जानते हुए भी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अखर ही है नहीं गे। किसी हद तक अखर मुक जाते ने। जदों अखर मुक जाते इंसान कोले ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ अथरू आ जाते हैं, फिर अखां बोलदियां ने। इंसान किसी हद तक अखरां तो परे हो जाता है। जदों इंसान प्रेम विच आउंदा बोलणों हट जांदा, सतगुरु जान लैंदे, प्रेम च भिज्जिया खड़ा। वो एक बोली है जिहड़ी सतगुरु ही समझ सकते हैं, प्रेम की बोली। गुरा एक देह बुझाई, कहने मैनू तो मेरे परमात्मा ने, मेरे गुरु ने एक गल समझा दी। केड़ी जी? सबना जिया का एको दाता, सो मैं विसर ना जाई। सारिया जियां दा इको ही परमेश्वर दाता है, इस करके वो मैनू भुल ना जाए, बस हर वेले याद रहिंदा है। इस करके मैं वो परमात्मा नू याद रखदा। गुरा एक देह बुझाई, गुरा इदां एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। वो ना मैनू भुल जे। सारे जियां दा इको ही दाता है। ज्यों ही आप अपनी बिरती नूं उपर लैके जाने, होर सोच सोच विचार करते हुए कि भाई दाता तो सारिਆਂ ਦਾ इको ही है, वो मैनू क्यों भुल जे। वो मैनू हमेशा याद रहे वाहिगुरु। इउं वाहिगुरु दे विच जीव लीन हो जाते ने, वाहिगुरु की किरपा हो जाती है। सो पंजवीं पौड़ी दे 158 अखर आए ने कुल, महाराज ने बख्शिश की है। सो कल ते परसों 2 दिन सवेर की कथा नहीं होनी, क्योंकि कल दोपहरे ऐतवार की कथा दोपहर नूं हुंदी है। कल महापुरुष करनगे दीवान बाबा हरि सिंह जी रंधावे वाले। शाम नूं अज सिमरन होवेगा 7 ਤੋਂ 8, ते सोमवार नूं ऐले तो वापस मुड़िया नहीं जाना छेती, इस करके शाम की कथा होवेगी सोमवार की। मंगलवार फिर सवेरे आपां दर्शन करांगे संगतां दे, गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन करांगे, विचारां करांगे, अंमृत वेला सच नाम वडियाई विचार। इस तरह महाराज ने दातां बख्शिश कीतियां ने। बंदा लैण वाला होवे तां इत्थों ही बहुत कुछ लै। जपजी साहब की एक एक पौड़ी विच ही ब्रह्म ज्ञान है। साओ सतगुरु महाराज ने दसे महावाक अनुसार जिहड़ा उहदा नाम है ना, उही प्यार नाल लो बस। साचा साहिब साच नाए भाख्या पाओ अपार। वाहे गुरु वाहे